بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ہیڈ لائن۔ یوکرین تنازع، روس نے اپنی فوج کی تعداد بڑھا کر 1,90,000 کر دی، امریکہ کا دعویٰ۔ روس کا بڑے پیمانے پر ایٹمی ہتھیاروں کی جنگی مشقیں کرنے کا اعلان۔ بھارت اور متحدہ عرب امارات کے مابین معیشت کو فروغ دینے کے لیے بڑے تجارتی معاہدوں پر دستخط۔ یقین ہے روس نے یوکرین پر حملہ کرنے کا فیصلہ کر لیا، امریکی صدر جو بائیڈن۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان کشمیر کا تنازع حل ہونا چاہیے، روس نے بڑا مطالبہ کر دیا۔ برطانیہ میں مقیم افغان شہریوں کو غیر قانونی قرار دینے کا خدشہ۔ بھارتیہ جنتا پارٹی کے ارکان پر کویت میں داخلے پر پابندی کا مطالبہ۔ برطانیہ میں طوفان نظام زندگی درہم برہم، پروازیں منسوخ، ٹرینیں معطل۔ پاکستان اور دنیا بھر کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے الف نیوز کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا۔ ناظرین، اپنی آراء کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کیجیے گا۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ روس نے یوکرین کی سرحد پر اپنی فوج کی تعداد بڑھا کر 1,90,000 کر دی ہے۔ آرگنائزیشن فار سیکیورٹی اینڈ کوآپریشن ان یورپ کے اجلاس میں امریکہ کے مندوب نے بتایا ہے کہ روس نے یوکرین کی سرحد کے قریبی علاقوں میں 1,90,000 کے قریب فوجی تعینات کر دیے ہیں۔ انہوں نے اجلاس میں بتایا ہے کہ امریکہ نے یوکرینی سرحد پر روسی فوج کی تعیناتی کا دوبارہ جائزہ لیا گیا اور ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ گزشتہ 3 ہفتوں کے دوران ماسکو نے اپنی فوج کی تعداد میں اضافہ کیا ہے۔ اس وقت یوکرین کی سرحد پر 1,90,000 تک فوجی تعینات ہیں۔ اس سے قبل یہ سمجھا جا رہا تھا کہ روس کے فوجیوں کی تعداد 1,00,000 ہے۔ الجزیرہ ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق ٹک ٹاک پر ایسی ویڈیوز بھی تیزی سے وائرل ہو رہی ہیں جن میں یوکرینی سرحد کے قریب روسی فوج کی بڑے پیمانے پر نقل و حرکت دیکھی جا سکتی ہے۔ روس کا بڑے پیمانے پر ایٹمی ہتھیاروں کی جنگی مشقیں کرنے کا اعلان۔ یوکرین کے ساتھ بڑھتی ہوئی کشیدگی کے معاملے میں روس کی وزارت دفاع نے بڑے پیمانے پر اسٹریٹجک جنگی مشقوں کا اعلان کر دیا۔ روسی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ یہ جنگی مشقیں کل کی جائیں گی، جن میں بین البراعظمی بیلسٹک میزائلوں کے ساتھ ساتھ کروز میزائلوں کو لانچ کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ ایئر فورس کے جنوب اور شمالی ملٹری ڈسٹرکٹ اور بحیرہ اسود کے دستے بڑے پیمانے پر جوہری ہتھیاروں کی مشقیں کریں گے۔ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن ان جنگی مشقوں کا خود معائنہ کریں گے۔ اس کے علاوہ روس کے قریبی اتحادی ملک بیلاروس کے صدر بھی بطور مہمان ان ایٹمی مشقوں کو دیکھیں گے۔ خیال رہے کہ یہ جنگی مشقیں ایک ایسے وقت میں کی جا رہی ہیں جب امریکہ نے الزام عائد کیا ہے کہ آئندہ چند روز میں روس یوکرین پر حملہ کر سکتا ہے۔ نیوز رپورٹ کے مطابق امریکہ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ روس نے یوکرینی سرحد پر اپنی فوج کی تعداد 1,00,000 سے بڑھا کر 1,90,000 کر دی ہے۔ بھارت اور متحدہ عرب امارات کے مابین معیشت کو فروغ دینے کے لیے بڑے تجارتی معاہدوں پر دستخط۔ بھارت اور متحدہ عرب امارات کے مابین تجارتی اور سرمایہ کاری پر مبنی سنگ میل کے حامل معاہدوں پر دستخط ہو گئے، جس کے دونوں ممالک کے تجارتی سامان پر 80% محصولات کی چھوٹ ہوگی۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق معاہدے کے بعد دونوں ممالک کے درمیان سالانہ تجارت 5 برس کے اندر $100 ارب تک پہنچ جائے گی۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی اور متحدہ عرب امارات کے حکمران شیخ محمد بن زاید ال نہیان کی ورچوئل موجودگی میں دونوں ممالک کے سینئر عہدیداروں نے معاہدے پر دستخط کیے۔ خیال رہے کہ بھارت پہلے ہی متحدہ عرب امارات کا ایک بہت بڑا تجارتی شراکت دار ہے۔ سرکاری اماراتی خبرساں ایجنسی نے بھارتی وزیر خارجہ ایس جے شنکر کے حوالے سے بتایا ہے کہ معاہدے پر دستخط دو طرفہ تعلقات میں ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ بھارتی وزیر اعظم کے دفتر کی جانب سے کہا گیا ہے کہ جامع اقتصادی شراکت داری کا معاہدہ CEPA سے توقع ہے کہ سالانہ دو طرفہ غیر تیل پر مبنی تجارت آئندہ 3 سے 5 برس میں $60 ارب سے $100 ارب تک بڑھ جائے گی۔
यकीन है रूस ने यूक्रेन पर हमले का फैसला कर लिया है। जो बाइडेन ने बड़ी पेशगोई कर दी। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने एक बार फिर रूस की जानिब से यूक्रेन पर हमले किए जाने की पेशगोई कर दी। अमेरिकी सदर जो बाइडेन का कहना है कि रूस आइंदा कुछ दिनों में यूक्रेन पर हमला कर सकते हैं। मुझे यकीन है कि रूस ने यूक्रेन पर हमला करने का फैसला कर लिया है। उनका मजीद कहना था कि रूस ने फौज को यूक्रेन सरहद से वापस नहीं बुलाया, इसलिए हमले का खतरा है। रूस जंग का बहाना चाहता है और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारी में मसरूफ है। रूस यूक्रेन कशीदगी से मुतल्लिक बात करते हुए अमेरिकी सदर जो बाइडेन का कहना था कि रूसी हमायत याफ्ता यूक्रेनी बागी इश्तियाल अंगेजी फैला रहे हैं। अमेरिकी इत्तेहादी रूस की तकसीम करने की कोशिश के बावजूद मुत्तहिद हैं। उन्होंने कहा है कि गुज़िश्ता दिनों रूस की जानिब से जंगबंदी की खिलाफ वर्जियां रिपोर्ट हुई हैं। यूक्रेन पर रूस के हमले की वजूहात को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिकी सदर जो बाइडेन का कहना है कि मसले के हल के लिए सफारतकारी का इम्कान हमेशा मौजूद रहता है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान कश्मीर का तनाज़ा हल होना चाहिए। रूस ने बड़ा मुतालबा कर दिया। रूस का कहना है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान कश्मीर का तनाज़ा हल होना चाहिए। पाकिस्तान से रूस के बढ़ते ताल्लुकात किसी और मुल्क के खिलाफ नहीं, दोनों मुल्कों के करीब आने का मकसद दहशतगर्दी का मुकाबला करना है। रूस पाकिस्तानी क़यादत के अमन से मुतल्लिक बयान का खैर मकदम करता है। रूसी वजारत खारजा की ब्रीफिंग के दौरान वहाँ मौजूद एक भारतीय सहाफ़ी ने एतराज़ किया कि रूस पाकिस्तानी वज़ीर आज़म इमरान खान को दौरे पर तो बुला रहा है, लेकिन भारतीय तहफ़्फ़ुज़ात को नज़रअंदाज कर रहा है। तर्जमान रूसी वजारत खारजा ने फौरी तौर पर भारतीय सहाफ़ी को दो टोक जवाब दे डाला। मारिया ज़ाखरावा का कहना है कि पाकिस्तान से रूस के बढ़ते ताल्लुकात किसी और मुल्क के खिलाफ नहीं, दोनों मुल्कों के करीब आने का मकसद दहशतगर्दी का मुकाबला करना है। मारिया ज़ाखरावा ने प्लांटेड सवाल के जवाब में भारतीय हुकूमत को मसला कश्मीर हल करने का पैगाम भी दे दिया और साथ ही ये भी कह डाला कि रूस पाकिस्तानी क़यादत के अमन से मुतल्लिक बयान का खैर मकदम करता है। बरतानिया में पनाह लेने वाले अफगान शहरियों को गैर कानूनी करार दिए जाने का खदशा पैदा हो गया। न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक बताया गया है कि बरतानिया में पनाह लेने वाले अफगान शहरियों के वकला ने खदशा जाहिर किया है कि पनाह गज़ीनों को जल्द गैर कानूनी करार दिया जाएगा, क्योंकि ताहाल इन्हें मुतलका कागजात नहीं दिए गए। अफगान शहरियों के वकला ने यह भी कहा है कि अभी तक ये भी मालूम नहीं है कि इनके मौकलीन को मजीद कितने कागजात दरकार होंगे। वाज़ेह है कि बरतानिया में पनाह लेने वाले अफगान शहरियों के लिए जारी करदा आर्जी वीज़ों की मुद्दत आइंदा चंद दिनों में खत्म होने वाली है। याद रहे कि अफगानिस्तान से बरतानिया और नेटो ने अफगान शहरियों को तालिबान के बरसरे इक्तदार आने के बाद निकाला था और इन्हें 6 माह के वीजे जारी किए थे। इस वक्त ये वादा किया गया था कि इन लोगों को मुस्तकिल रहाइश अख्तियार करने का इजाजतनामा जारी किया जाएगा, जो ताहाल नहीं दिया गया। अफगान शहरियों के मुताबिक दरकार कागजात के बिना ना वो कानूनी तौर पर काम करने के मजाज हैं, ना किराए पे घर ले सकते हैं, ना बैंक अकाउंट खोल सकते हैं और ना ही इन्हें सेहत की दस्तयाब सहूलियात मिल सकती हैं। भारतीय जनता पार्टी के अरकान पर कुवैत में दाखिले पर पाबंदी का मुतालबा। भारतीय रियासत कर्नाटक में हजाब पर पाबंदी के खिलाफ कुवैत के अरकान पार्लियामेंट ने भारतीय जनता पार्टी के अरकान पर कुवैत में दाखिल होने पर पाबंदी का मुतालबा कर दिया। भारतीय रियासत कर्नाटक में हजाब पर पाबंदी के खिलाफ अरकान कुवैत पार्लियामेंट ने स्पीकर को खत लिख दिया। खत में मुतालबा किया गया है कि हजाब के खिलाफ प्रोपगेंडा मुहिम के खात्मे तक भारतीय जनता पार्टी अरकान की कुवैत में दाखिले पर पाबंदी आयद की जाए। खत में यह भी कहा गया है कि भारत मुसलमानों के साथ नारवा सलूक कर रहा है और मुसलमान खवातीन के तशख्खुस को पामाल किया जा रहा है। बरतानिया में तूफान, निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम परवाज़ें मनसूख। बरतानिया में आने वाले तूफान से निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम होकर रह गया। परवाज़ें मनसूख कर दी गईं और ट्रेनों की आमदोरफ्त मुअत्तल हो गई। आलमी खबरसा इदारों और बरतानवी ज़राए अबलाग के हवाले से बताया गया है कि 196 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने वाली तेज हवाओं के बायस दरख्त जड़ से उखड़ गए और निज़ाम ज़िंदगी तकरीबन मफलूज होकर रह गया। आलमी खबरसा इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत ने सूरत हाल के पेश नज़र फौज को रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए स्टैंड बाई रहने की हदायत जारी कर दी, जबकि शहरियों से कहा गया है कि वो घरों में रहें और बाहर निकलने से इज्तनाब करें।
جی تو ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔